Sizler menimcha 3-test tenglemeler sistemasi. Birinchi nomer. Birinchi tengleme, ikkinchi tengleme. Ikki boshqa tengleme bo'lganidan birinchidan x'ni, ikkinchidan y'ni tanitib olamiz. Anda x plus 4'ü ko'yitamiz, x minus 4 bo'lsa 1'ga ko'yitamiz. O'shanda 4x plus 4 yerda 4 16 baravar. Bu yerda x minus 4 o'zili. X'larni sol joqqa olib o'tsak minus x, bu yerda minus 4 minus 16. 3x baravar minus 20. Anda x baravar minus 20 bölüngen 3 bo'lib qoladi ekan. C bo'lsa minus 6 butun 2'den 3. Ikkinchini shundayli turda ishlasak bo'ladi. 3y 3'ni minus 3'ga ko'yitamiz, minus 9 baravar y plus 3 o'zili. 3y minus y baravar 3 plus 9. Anda 2y baravar 12. Şu yerden y'ni aniqlab qo'ysak 12 bölü 2 6. Emi iki sanının summasını tava turgan bolsak x minus 6 butun 2'den 3, y bolsa 6. Cevap minus 2'den minus 3'ten 2, minus 3'ten 2 kiçini 0'dan b. İkincisi x plus bölüngen 2'si baravar minus 9, x plus 13 baravar minus 6'sı. Ma'qul. Birinchini ikki jag'ini teng ikkisiga ko'ysak, c bo'lsa ikkisini mana yerga ko'ysak bo'ladi. O'shanda x plus baravar minus 18'si. Emi dag'i birsini olib o'tsak, 10 joqqa minus 18, dag'i bir minusi minus 19 s bo'ladi ekan. O'sha minus 19 sni mana x o'rniga qo'yib chizsak, minus 19 s plus 13 baravar minus 6 s bo'ladi. Bu yerdan minus 19 s plus 6 s baravar minus 13. Minus 13 s baravar minus 13. S baravar 1 bo'ladi ekanda. Minus 13 bölü minus 13 1. Emi minus 9 ko'yitib 1. Minus 9 ele bo'ladi ekan. Sol kolonkamiz. Emi x tabib qo'ysak. X baravar minus 19 s ko'yitib 1. Oy. Minus 19 ko'yitib 1. O'shanda minus 19 o'ziga kelib chiqadi. Minus 19 plus 10 qayrali minus 9 keladi. Minus 9 minus 9 baravar. Üçüncü. Darbizdan ba'si jarim darbizdan ba'sini 40 so'm qo'shganday. Aldigan darbizdan ikkinchi jarimi 40 so'm, anda birinchi jarimida 40 so'm, va darbi 80 so'm. Tengdeme qila turgan bo'lsak, darbizni d desek, jarim darbiz d bölü 2 plus 40 so'm. Emi jarim darbiz sol joqqa olib o'tsak, d minus d bölüngen 2 baravar 40. Boshqacha aytganda d bölü 2 baravar 40. O'shani 2 ga qo'ysak, d baravar 80. 3 darbizning ba'si 380 ko'ysak 240 bo'ladi ekan. Tekrar ulantamiz. Qonun ba'sidan 3'ten 1 bölügünü darbizning ba'sini qo'shganday. Bunday bo'ladi. Qon baravar 3'ten 1 qon plus darbizning ba'si biz aniqladik-da 80. O'shanda
10 minus 3'ten 1 10 barabar 80. Бұл жерде бірдей бөлікке келтірсек, ошондон 3-ке көбөйтөбүз дагы. 2 10 бөлүнгөн 3, 3k минус k. 2k калды, бөлүнгөн 3 барабар 80. Бұл жерде 2 10 барабар 3 жерде 80, 240. Бирдей эле болот экен. 240, 240. Пауза. Төртүнчү эсеп, x плюс y плюс z'in суммасын тапкыла дейт. Бул жерде жөн эле системаны кошуп чыксак, чыгат бизде 4x плюс 4y плюс 4z барабар минус 64 плюс 16 минус канча болот? 48 болобу? Минус 48. Эми бизге минус 48. Бизге 4'тün кереги жок болуп атат. Ошондуктан эки жакты тең 4-кө бөлөбүз. 4x бөлү 4x, ошондой эле yz. Минус 48 бөлү 4 минус 12, минус 12 чоң минус 15 тең. Бешинчиде x'ten баштайбыз. Акыркы теңдеме. X барабар 1'ди алып өтсөк минус 1 болот экен, минус 1. Эми экинчиде x ордуна минус 1'ди койсок, минус 1 көбөйтүү y барабар 2. Бул жактан y таба турган болсок, 2 бөлү минус 1. Минус 2. Минус 2. Эми z тапсак, x, y бизге белгилүү. Минус 1 көбөйтүү минус 2 көбөйтүү z барабар 3. Анда 2z барабар 3. Бул жактан z тапсак, 3 бөлү 2 же болбосо 1,5. Минус 1 минус 2 плюс 1,5. Чыгат бизде минус 1,5. Терс сан 0'дан кичинее. Алтынчы эсеп оңой эле чыгып калат экен. Системаны кошкондо 2x плюс 4x 6x'ти берет. 3y плюс минус жөн эле минус болуп кетет. 3 минус 5 минус 2 y'ти берип калат. 7 кошуу 12 19. 19 чоң 15 тең. Жетинчи эсеп, x, y'тин бардык оң маанилери үчүн x плюс y барабар a, x минус y барабар b дейт. Ада сол жакта x минус y кала берсин, оң жакта a жана b'нын ордуна x, y'ти коюп жазайлы. A бизде x плюс y, а b болсо x минус y. x минус y бөлүнгөн 2 барабар. Bizde y'ler жөөшүп кетет. X плюс x 2x бөлү 2. 2 кыскарды дагы x калды. Ошондо эмне чоң дейт? X минус y же x. Биз билебиз, x, y оң сандар. Оң сан x, x'ти ала турган болсок, кыскарта турган болсок, мына минус x бул жерде 0 калат. Терс сан болуп атат сол жакта. Терс сан 0'дан кичине, ошондуктан b колонка чоң. 8. X минус y барабар 4. 3y минус x жана y'ти салыштыра кала дейт. Макул. Мына биринчини жаза турган болсом, x минус y'ти оң жакка алып өтөм. Анда чыгат бизде 4 плюс y. Эми ушул 4 плюс y'ти мына x'тин ордуна жазабыз. 3y кичине 4 плюс y'тен. 3y, y'ти алып өтсөк минус y кичине 4'төн. 3y минус y 2y болот.
2y kichine 4'tön. Anda y kichine 4 bölü 2. 4 bölü 2. Y kichinekey 2'den. Bizden kolonkanın cevapları kelip çıktı. 2 çoğ B. 9. X жана y'тин катышын таап дейт. 2x плюс 4y 0. 3x. Ал эми 2x плюс 3y болсо 1ге барабар. Азыр биринчи теңдеме 3x барабар 4y дейт. Ошо жерде 4y 10 жакка алып өтөм. Анда минус 4y чыгат. Эми x тага турган болсом, минус 4y бөлүнгөн 3 болуп калат. Ошол эле туюнтманы минус 4y бөлүнгөн 3тү x ордуна коюп жазам. Анда минус 4y бөлүнгөн 3 бөлүнгөн y болот экен. Мына бизде основная дробная черта, главная дробная черта. Ошону кыргызчасы кандай болот? Мына бөлчөк сызыгыбыз мына жерде де. Ошондо y менен y кыскартып койсок болот. Жооп минус 4төн 3. Же болбосо минус 1,3төн 1. Минус 1,3төн 1 минус 1ден кичине. Экинчини бизге жардам тийген жок. Себеби биз x жана y майнысын таппадык да. Жөн эле x'ти y аркылуу туюнтмасын алып, анан эмне кылдык? Анан кыскартып таштадык y'терди. 10. X minus y bölüngөн 2 3 болсо жана z барабар 3 minus y болсо x y z'тин көйтүндүсүн таап дейт. Эмне кылсак болот? Болду, түшүнүктүү. Биз мынаны колдонушубуз керек. Бизде x y z'тан сандарыбыз сөзсүз натуралдык болуш керек. Эми карагыла. Мына жерде y 1 деген майны кабыл ала албайт. 1 десек 2ден 1 болот дагы x бизде натуралдык сан болбой калат. Ошондуктан бул жерде жүп сандар алышыбыз керек. y 2 4 6 жана башка жүп сандар болуш керек. Мисалы y барабар 2 дей турган болсом, мына y барабар 2 десем, z чыгат 1. Натуралдык туура эле. Эми 4 ала турган болсом, бул жерде z барабар 3 минус 4 минус 1 болуп дагы туура келбейт да. Ошондуктан y бизде сөзсүз түрдө 2 болот экен, z барабар 1 болду. Эми x таап коебуз. x минус 2 бөлүнгөн 2 барабар 3. Же болбосо x минус 1 барабар 3, анда x'ыбыз 4 эле болуп калат экен. x 4, y 2, z 1, ошондо 8 чоң 6дан. Төрт а плюс 4b барабар 6, 2a плюс 2b плюс s барабар 10. S'нын майысын канчага барабар? Бул жерде биринчи теңдемени минус 2ге бөлүп таштайлы. Минус 2ге. Мына 4a 4b барабар 6. Минус 2ге. Минус 2, минус 2, минус 2. Чыгат минус 2a, минус 2b, дагы жообунда минус 3. Эми мына теңдемени кошуп таштайбыз ошол биздин теңдемеге. 2a, 2b плюс s барабар 10. Кошкондо
не болот? Кыскарып жойушуп кетет дагы. Жөн эле с кылат. С барабар -3 плюс 10. Ошондо 7 болот экен. 7. Жөн эле теңдеме сыяктуу иштесе да болот. Мынаны 2ге бөлсөк жооп 3 чыгат. Бул жерге 3'tү коебуз дагы. 3 плюс с барабар 10. И с 7 барабар боло берет. Жөн эле темабыз система болгондуктан система окшош деп чыгардым да. 12. Эгерде Аскардын жашына Ажардын жашын кошсо 16 болот. А эгерде Ажардын жашынан Тилектин жашын кемитсе 3 болот. Аскар менен Тилектин жаштарынын суммасын тапкыла. Канчага барабар? Так, Аскар, Ажар, Тилек. X, Y, Z деп алайын. Аскар X, Ажар Y, Ажар ошо эле Y, Тилек Z болсун. X жана Y кошкондо X жана Y кошкондо 16 болот. Ал эми Y-тен Z кемитсе канча болот? 3 болот. Аскар менен Тилектин жаштарынын суммасы канчага бар? Аха. X плюс Z канчага барабар деген суроо бизге берилип атат. Жөн эле мына жерде эки теңдеменин биринчинен экинчини кемитип койсок болот экен. X өзү эле эми карагыла Y минус Y. Y'тер жойушуп кетет. Минус Z. Минус Z. Бул деген X плюс Z да. X плюс Z барабар 10 жагы. 16 минус 3 13 жооп чыкты. G 13. Эми 13-нчи эсеп A бөлүнгөн B 40 болсо, A минус 4B 36 болсо, B'ны тап. Жөн эле B'ны 10 жакка көбөйтөбүз, анда A барабар 40 жолу B. Эми 40B'ны A'ды ордуна коебуз. 40B минус 4B 36B барабар 36, анда B барабар 36 бөлү 36 бир эле болот экен. On 4. 2A минус 1 барабар 5B жана мындай болсо, берилген темир системасы үчүн A плюс B'нын маанисин тапкыла дейт. Биринчи кашаларды ачып чыгайлы. 2A минус 2 барабар 5B. 3A плюс 3 барабар 4B плюс 4. Эми B'ларды сол жакка, сандарды оң жакка алып өтсөк. 2A минус 5B барабар 2. Бул жерде 3A минус 4B барабар кандай болот экен? 4 минус 3 бир эле болуп калат. 1. Мага A плюс B керек. Ошондо не кылсак болот? Биринчини минус 1ге көбөйтөбүз. Ошондо минус 1ге көбөйтүп таштасак, минус 2A плюс 5B барабар минус 2 чыгат дагы. Экинчинин өзүн көчүрүп жазам. Жөн эле кошуп коебуз. Плюс минус 2A плюс 3A 1A. 1A. 1 эле B себеби 5B минус 4B 1B. Эми минус 2 плюс 1 минус 1 эле келип чыгат экен. On 5. Инь-янь, окей, WhatsApp. Эми мындай жазуу бизге кереги жок. Жөн эле A, B, C деп койсок болот да. A, B, C. С канчага барабар дейт. Биринчини
minus 3'kө көбөйтөлү. Ошондо кийин кочкондо AB бизде жойушуп кетет. Биринчини минус 3'кө көбөйтөм. Минус 3'кө. Минус 9A. Ошону астына эле жазайын. Мына астына. Минус 9A. Минус 15B. Плюс болуп кетет экен. 9 минус 3'кө көбөйтөм дедим. Бирок өзүм минус 3 деп жазып аттым да. Көбөйтүү минус 3. Ошондо плюс 27S барабар 51 болуп калат экен. Эми мына 2 мына экинчи, үчүнчү жаңы бизде чыккан теңдемени кошуп таштасак 9A 9A кетти, 15B минус 15B кетти, 31S барабар 62. Ошол жерден 62-ни 31-ге бөлүп коебуз. Жооп 2. 16. X көбөйтүү y 12 жана x плюс y 7 болсо 1 бөлүнгөн y плюс 1 бөлүнгөн x түнтмасына эсептегиле. Эми бул жерде 2 жолу бар да. Мындай карасак, виетанын теңдемеси жөн эле подбор. Кыргызчада кандай болот ошондо? Подбор эле деп турайын. Жөн эле ошо виетанын теоремасы боюнча иштете турган эсепке окшойт. Өзүбүз сандарды коюп иштеп койсок болот да. 3 4 болот да. 3 жерде 4 12, 3 плюс 4 7. Ошондо мындай эле болот да. 3 4 3 4. 3'төн 1 плюс 4'төн 1 болуп калабы. Бирде бөлчөккө келтире турган болсок, мындан 3'кө, мындан 4'кө көбөйтүш керек. Ошондо 3 плюс 4 12. Ушундай эле болобу? 12'ден 7 болуп калат экен да. Мына D жооп турат. Эми жөн эле иштете турган болсок 1 бөлүнгөн y плюс 1 бөлүнгөн x. Бирдей бөлчөккө келтиребиз. X y-ге көбөйтсөк, бул жерде x плюс y астында x көбөйтүү y болот дагы. X плюс y берилиши боюнча жетти. X көбөйтүү y бул 12. Эми кайсы жол силерге ыңгайлуу болсо, туура келсе, ошол менен иштей бересиздер да. Эки жол тең оңой экен. 17. BC минус CA барабар 5 жана CA минус AB барабар 7 болсо, анда AB минус BC'ны тапкыла. AB минус BC. Экөөнү тең. Минус 1'ге көбөйтсөк болот экен. Экөөнү тең. Же болбосо кошуп туруп анан минус 1'ге көбөйтсөк да болот экен. Ладно, мындай кылайлы. Мына BC минус CA барабар 5. Өзүм эле көчүрүп жазып атам. Минус AB деп жазайын биринчи, анан плюс CA барабар 7. Мындан экөөнүн ордуну алмаштырып жаздым. Эми кошуп чыксак. BC минус AB барабар CA кыскарышып кетти. 5 7 12. Эми мага ошону тескерisi керек да. Не кылам? Жөн эле минус 1'ге көбөйтүп коем да. Ошондо минус BC плюс AB барабар минус 12. Жооп минус 12. 18 номер. Теңдемелер системасын чыгаргыла. Бизде теңдемелер системасы турат. Жөн эле ордуна коюу менен иштеп койсок болот. Мына 2x минус 4'тү y ордуна коебуз. Анда x барабар
minus 2 köböйтүү 2x minus 4 жана плюс 6. Анда x barabar minus 4x plus 8 plus 6 4x sol жаққа алып өтөбүз. x plus 4x barabar 14. Бұл жерден 5x табабыз. 5x barabar 14. X болсо 14 бөлүү 5 же болбосо 2,5-тен 4 болот экен. Мында x бир эле жолу бизге туура келет экен, учурайт экен. А жогунда y-тин уже табуунун кереги жок. Себеби бир гана А вариантында 2,5-тен 4 деген жооп болуп турат. Мына башка варианттарда жок. 19 номер. 4x plus 3y barabar 14 minus y жана x minus 5y barabar 2 берилсе, x minus y тапкыла дейт. Мына minus y биринчи сол жакка алып өтөлү. Анда 4x plus 4y болуп калат экен, барабар 14. Бул жерде minus 5y оң жакка алып өтсөк, x барабар 2 плюс 5y. Эми ошол 2 плюс 5y мына y ордуна коюп жазсак, x ордуна коюп жазсак, y таба алабыз. Болот экен 4 көбөйтүү 2 плюс 5y плюс 4y барабар 14. Анда 8 плюс 20y плюс 4y барабар 14 минус 8 ошондо 6 калабы. 6 24 6 калабы деме сразу жазып койдум. Пока 14 кийинки эмеде катарда ошентип жазыш керек. 24y барабар 14 минус 8 6. Анда y барабар 6 бөлүнгөн 24 1 бөлүү 4. 4төн 1. Эми x'ти мына жерден таап койсок болот. X барабар 2 плюс 5 жерде 4төн 1. Анда 2 плюс 4төн 5 эле болуп калат экен. Ошондо 3 бүтүн 4төн 1 экен да. 3 бүтүн 4төн 1 минус y-ыбыз 4төн 1. Ошондо жооп жөн эле 3 болуп калат экен. Кийинки акыркы 20-чы b бөлүнгөн 2 жана башка pi плюс r'ди тапкыла. Бул жерде бөлчөктү жок кылып салыш керек. Ал үчүн бардыгын 6га көбөйтүп таштасак болот. Эмне үчүн 6? Себеби жалпы бөлүм 6га барабар да. Ошондо pi бөлүнгөн 2-ни 6га көбөйтсөк 3 pi болуп калат. Минус r бөлүнгөн 3-тү көбөйтсөк 6га 2r болуп калат. Кыскарып кетти да. Барабар жөн эле жетти. Бул жерде 2p минус 3r барабар 1 эле болуп калат экен. Бизге эмне керек? Сумма керек. Анда жөн эле кемитип койсок болот экен. 3pi минус 2pi 1pi. Минус 2pi минус болсо бизге плюс r'ди берет дагы. Жооп 6 6. Мына жерде мындай болуп атат да. Минус 2r минус дагы минус 3r. Ошондо минус 2r плюс 3r барабар 1 эле r болуп калат. Ошондуктан деп жаза алсак болот. Ошо менен 3-тест сызыктуу теңдемелер системасын аяктап атабыз. Сиздер менен 10 болду.